अस्सलाम वालेकुम जी सोनियो। वो मैरी वाली वीडियो तो तुसी वेख लई होनी है 7 मिनट ते 11 सेकंड वाली जिहड़ा टोटा लीक होया इस वेले ओदियां फुल धुमां पईयां ने। मैं इहदे उत्ते कोई 4-5 दिन लेट क्यों गल करन लगा वो भी तुहानूं दसना वा। फिर मैं कि यार कुछ चीज़ां सामने आ लैन ना एक बारी। वो जिहड़ी बीबी ओहदे नाल है ना मैरी दे नाल, अज ओहदा पिछोकड़ तुहानूं बैकग्राउंड दसना वा। फिर तुहानूं मैरी दा भी पता लग जाए, चानन हो जाएगा कि कौन सन। वो बीवी किदी धी किदी। वीडियो थोड़ा जिन्ना गौर ना सुन लेना। मेरा मकसद किसी का तवा लाना नहीं ना इत्थे मखौल बनाना। जिहड़ा लोकां ने मखौल बनाया इस वेले इंटरनेट ते वेखो तुसी किस तरह उन्हां दे बारे वो लिख के बहुत सारे जिहड़े मर्द ने जिहड़े मैरी जिंदाबाद ते पता नहीं की कुछ कहिंदे ने पे। वो कौन लोग ने वो भी तुहानूं दसांगा। ज़हन पिछे की इन्हां लोकां दे कुछ 4-5 सवाल ने, पॉइंट ने बल्कि इस वीडियो के जिहड़े तुहाडे सामने रखने ने। फिर तुहानूं चानन हो जाएगा सारा कुछ। पहले नंबर ते सुणिओ गल ये वे कि ये वीडियो आई क्यों लीक हुई, किन्ने लीक की। जिन्ना लोगों को शौक चढ़ता है ना, मैं बाकी पॉइंट आ सारे ते आउना। जिन्ना लोगों को शौक चढ़ता कोई जज्बात च आके जो लगे चलो कैमरा खोल लो यार बाद च असीं वेखांगे वाला, जिवें फिल्मां लोग वेखदे ने उहो जिहियां असीं बाद च वेखांगे अपने शरीर नूं। वाह, जद इहो ही गलती सब तो वड्डी हुंदी है। क्योंकि जिहड़ी ऐप जिहड़ा कैमरा रिकॉर्ड कर रहा ना कि वो पिछे तक नहीं जा रहा सारा कुछ, उन्हां दे हत्थ विच नहीं सारा कुछ। वागां तुहाडीआं भज लो हाँ जिन्ने घोड़े भजाने जे। फिर ये चीज़ां जिहड़ियां जदों रिकॉर्ड हो गई ना समझ लो कदी ना कदी लीक होणगियां। तुसीं मोबाइल वेच दिंदे हो, वो किते टुर जांदा डाटा, तुसीं फर्ज करो इत्थों डिलीट कर दे लेकिन विच ऐप च पिया रहना। तुहानूं साडे वर्गिआं कई बंदिआं नूं नहीं पता लगदा। बस असीं ते वो जज्बात च फटाफट आखा जी बना लो बाद च तकने आ। फिर उन्होंने भी आखना और नहीं मैं डिलीट कर छड़नी है कि मैं किहड़ी रखी रखनी, नहीं कुछ भी हुंदा। फिर गर्मियां दी वीडियो दस्सिया जांदा, मुड़को मुड़की होए ने। फिर ये वीडियो तुसीं अगर गौर करो इहदे उत्ते ते दोनों ने नशा कीता है। वो बीबी ने तुसीं गल्लां नहीं सुनन दे कि वो अपने होश आवाज दे आसना भी कोई बीबी गल कर सकती है। ਉਹਦੇ ਚ पे आंदी है कि मेरे भरावां नूं भेज वीडियो खारू शादू पता नहीं की पर ना लेंदी है कि उन्होंने भेज, उन्होंने पता लगे कि मर्द किनू कहंदे ने, खारी मर्द है। बकवास गल्लां ने विच कीतियां, ये हस्सण वालियां गल्लां नहीं। अल्लाह दी कसम है, सिर्फ गल पूरी सुन लेना फिर पता लग जाएगा कि हस्सण वाली गल है कि रोण वाली गल है। वो जी वो मेरे भरावां ने खुसरे नाल मैनूं विआह छड़िया, मर्द इनू कहंदे ने। हुण इहदे उत्ते बड़ा लोकी हस हस के ना इमोजी हस्सण वाली ला के लिखण डे ने कि मैरी ने मर्दां दे सिर उच्चे कर छड़े, मैरी ने तारीख बन छड़ी। ये वो लोग पे गल्लां करदे ने कि जिन्हां कोलों वो पई आंदी है ना बीबी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, असल ਵਿੱਚ अपने दिल की भड़ास वो लोग पे कढ़दे कि जिन्हां को हुंदा कुछ नहीं। वो फिर इस तरह ਦੀਆਂ गल्लां करके चलो अपने आप दा मर्द ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ जगाउण ਦੀ कोशिश करदे ने, मगर उस वेले घट ही जागदा हुंदा। कोई शर्म नूं हत्थ मारो इहो जे स्टेटस लिखण नाल। हुण ये जिहड़ी बीवी है किसे दी बीवी है, इन्हें आख्या मेरे नाल निकाह कर लै, पता ना विच पी आंदी निकाह कर लै। उन्हें कहा मैं तो मेरे को सरमाया हुंदा मैं 2-3 साल तेनों पहले लै जांदा विआह। उन्हें फिर भी निकाह की गल नहीं की। उन्हें कहा फिर मैं तेनों लै जांदा। ये बद किरदार ने मुआशरे दे लोग। पहले नंबर ते बीबी तू ये दस, तू जिहदी धी है तू ओहदा लंघ रखिया, तू जिन्हां दी भैन तू उन्हां दा लंघ रखिया, तू जिहदी इज्जत है जिहदी घर वाली है जिहदी बीवी है गैरत है तू ओहदा लंघ रखिया नहीं रखिया। तेन तो तेरा काम तो फिर वो जिहड़ी वो मुश्की कुत्ती हुंदी है खोती हुंदी है ओहदे वाला हिसाब है ना। तेरे विच इंसानियत है ही नहीं। एक गैरतमंद ते खानदानी औरत की निशानी सब तो अगर वड्डी वेखनी है तो ये वे कि जिंदगी दे जिन्नियां बड़ी मर्जी मुश्किलात आ जाण वो कदी भी अपने तुहाडा शौहर तुहाडी बीवी तुहाडा लिबास है, इस लिबास नूं कदी नहीं लांदे। ते तू नस के बगाने बंदे को लपड़ गई जे तेन एडा ही सी ते तू विआह ही नहीं सी करना। चलो जे कर ही दिता उन्हें समझिया कि चलो यार हुण किसी अच्छा एक गल एक होर आउण डई है। लोग आंदे ने पे कई लोग जी वो सर्टिफिकेट लगना चाहिए कि बंदा इस काबल भी है कि नहीं है। कुछ लोग ये भी
अजकल वेखो ना फेसबुक के उत्ते चल रहा बड़ा, वाह। तो फिर ये भी सर्टिफिकेट देना कि किते पहले तो नहीं किसी ना कोई सैटमैट तो नहीं पता जे पहले जरा लीड़ा विछाया जाता है चिट्टा, फिर उस चीज़ ते आ जाओ। कोई बंदे च कोई शर्म हया भी हुंदी है यार। असी ओ बीबियां भी वेखियां ने, बल्कि मैं वाकयात पुराने बाबियां कोल बह के टेप रिकार्डरां दे दौर च एक किस्सा सुनिया है। हुण इस वेले वो मेरे ज़हन च नहीं आ रहा कि जिवें वो वीर जोध दे जमाने दा ना उस दौर दा कोई 3-4 सदियां पहले दा एक वाकया किस्सा जो उस वेले गवाइए किस्से बयान करदे हुंदे सी। अजकल ते बलंगे नंगे गाने हुंदे ही नहीं, तां ही ते इहो जी वजह तो नंगे बलंगे गाने दे अजकल ते गाने च गालां भी पैण डईयां ने। ते फिर इहो ਜਿਹੇ वाकयात होने ने, उदों किस्से बयान कीते जांदे सी जिहदे विच कोई सबक हुंदा सी, जिवें पुराणियां फिल्मां च कोई सबक हुंदा सी, लचरपन नहीं सी हुंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ कि एक किस्सा कि बंदा कोई वडेरा हो गया, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਂਡੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈ, ਗਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵਾਂ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਖੁਸਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਕਸਦ ਸੇ ਸਮਝਾਣਾ ਸਿਰਫ ਗੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰ, ਰੱਬ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕੁੜੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਜੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੋਹਰ ਐ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਪੜੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਮਗਰ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਹਕੀਮ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਕੀਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਨੁਸਖੇ ਵੇਚਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੀ ਉਹ ਸਿਆਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਜ਼ਦਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਸਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਬੀਬੀ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ, ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। 100 ਵਿੱਚੋਂ 99% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਦ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਹ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਰਾਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੀਬੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੈਡਬਲ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤਬਾਹੀਆਂ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਜੋਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਪਈ ਕਰਾਂਦੀ। ਇਹ ਹਰਾਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੰਨਿਆ ਨਾ ਉਸ ਦੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਬਗੈਰਤੀ ਨੇ ਵੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਉਸ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਗ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 200-400 ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਪਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੱਡੇ ਅਜਲ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹਕਮਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਕੀਮ ਕੋਲ ਕਿ ਫਿਤਰਤਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਕਤ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2-2.5 ਦੀ, ਬਸ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? 2-2.5 ਮਿੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਖਣ ਡਈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਅੱਧਾ ਤੇ ਘੰਟਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੈਨੂਅਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਕਰੀਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਮੈਡੀਸਨ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਵਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆਖੋਗੇ? ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਵੀ ਸਨ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨ, ਔਲਾਦ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਖ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਮਰਦ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਖੁਦਾਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਾਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਮੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਨਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 14-15 ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲੀਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ 2008-10 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੰਦ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਛੱਡਣਗੇ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਤੋਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਜ਼ਨਾਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜ਼ਨਾਈ ਬੰਦਾ ਵੀ
ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਨੇਕ ਪਾਰਸਾ ਹੋਏ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ। ਇਥੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਰੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਨਕੂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਬਚ ਜਾਓ ਬੀਬੀਓ, ਬਚ ਜਾਓ। ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਕਾਂ ਪੇ ਲੋਕ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜਕਾਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧੀਏ ਇਸ ਘਰੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੁਰ ਗਈ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤਰਬੀਅਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੋਨ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਧੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ। ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰੋ। ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਮਰਾਸਮ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਖੁਦਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਬਸ। ਨਾ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ, ਨਾ ਵੇਖੋ ਇਸਲਾਮ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਕੁਝ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਖੋਤੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਫਿਰੋ। ਮਰ ਜਾਣਾ ਬੀਬੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਵਲੀ ਪੈਗੰਬਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਰੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਲਕਿ ਅਗਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਛੜੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਦੀ ਸਭ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ।